How are you? How are you do? Children, are you fine now? Are you fine? Are you follow the SOP? Yes. Are you enjoyed yesterday? Yes. Children, in the previous class we have learnt in the poem. Which poem? Yes, Ballad of the Tempest. Okay, children. So now this is different poem, and also in the previous poem, Ballad of the Tempest. Tempest means violent storm. ಬಿರುಗಾಳಿ ಉಚ್ಚೆದ್ದು ಬಿರುಗಾಳಿ. In the violent tempest in the sea, but all navigators or sailors were voyage. Voyage means journey by sea. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ವಾಯೇಜ್. ವಾಯೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ all sailors were under the leadership of Columbus. Then it was midnight. It was midnight on the water. The tempest was blowing and shaken the ship in the sea. All sailors, include Columbus, also afraid of that the ship will be sink into the water. They felt, but little daughter encouraged to them, suggested to them, is a God upon the ocean, is a God upon the ocean, as on the same land, as on the same land. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ದೇವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರ God will be safe to us. ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So Columbus believed or faith almighty of God. God is everywhere. God is omniscient. God is omnipresent. God is omnipotent. ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹಾಗೆಯೇ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ಫೇತ್ ಆನ್ ಗಾಡ್. ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಯಮ್. ಬಟ್ everyone should have faith on God. Okay, children. So that so now we shall learn new concept, new topic of the blind wall. Children, you know that. So every day we are using that word blind. Obba and ಬಾಲಕ. ಬಾಯಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಲಕ. ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಬಾಲಕನ ಒಂದು ತಾನು ಏನನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. He will be reach
that goal. Okay, children. So, children, nowadays so many blinds are here. They reached the goal, though they are all blind. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ in the television program Mehboob is a blind, but he is singing very nice without any slip, because he is blind man. He is blind man. So many singers, so many students are blind. Students are learning, and they are earning and earning the education. They have no eyes. They are all only blind people, blind men. So that children. So written by Colin Cyber. Children, first of all, we introduce about the poem. So written by, this poem is written by Colin Cyber. Children, first of all, we should introduce about the poet. Who is poet here? Yes, very nice. Colin Cyber is a poet. Children, shall we learn about him? Yes. Children, just I am reading. Before that, Colin Cyber, November 1671 to 11 December 1757. Because in that duration he was lived, was an English actor, manager, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿದ್ದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ and manager ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ. He wrote 25 plays for his own company. Cyber's poetical work was derided in his time and has been remembered only for being poor. His importance in English theatre history rests on his being one of the first in a long line of actor-managers, and the interest of two of his comedies as documents of an evolving early 18th century taste and ideology, and on the value of autobiography. Children, in this paragraph, we are learning the information of the poem. Okay, children. So, Colin Cyber. So, November 1671. And how many? Then he wrote 25 plays. So, what is the present form of wrote? Write, wrote, written. Okay, children. So, wrote, then written, then so write, wrote, written. Okay, children. Tense form of the word. He wrote 25 plays. Plays are the drama, ನಾಟಕ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು 25 ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿ ಬರ್ತಾನೆ.
for his own company Cyrus poetical work. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಈ ಕವನದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ವಾಸ್ ಡಿರೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ being poor. Has been present perfect continuous tense. Remembered only for being poor. ಆತ ಬಡವನಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ. His importance in British theatre. ಅವನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಮಂದಿರಗಳು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು. ಹಿಸ್ಟರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್. ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾಲನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಏನು ಆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈತನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ ಚಲ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಸಕ್ತಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೂ ಆಫ್ ಈಸ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಏನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಥವಾ ಸುಖಾಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. So some plays are comedy, some others are tragedy. Tragedy ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ದುರಂತ, ಸುಖಾಂತ್ಯ ದುರಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ early 18th century taste and ಅಲ್ಯಾವಾಜಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವರು ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೌಲ್ಯ. ಆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಸವೇ ಜನನ ವಿರಸ ಮರಣ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ. Okay children, once again I repeat you. ರಸವೇ ಜನನ ವಿರಸ ಮರಣ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುವಂಥ ಈ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೇ ಚುಟುಕ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾವ್ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬದುಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆರೆಹೊರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯ ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್.
ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಜೀವನ, ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂತಾರೋ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಮೃತ ವಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮರಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕವನದಲ್ಲಿ ರಸವೇ ಜನನ, ರಸವೇ ಜನನ, ವಿರಸ ಮರಣ, ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದು? ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ವೋ ಆರ್ ವೋವನ್ ಫೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೊಯಮ್. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ವೋ ಆರ್ ವೋವನ್ ಫೈನ್, ಎ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೌಲ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್. Under every grief and pine runs a joy with skin fine. It is right, it should be so. Man was made for joy and hope, and when this we rightly know, through the world we safely go. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯ್, ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳತಕ್ಕ ಶಿವರತ್ನವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಸನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯ್ ರನ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟ್ವಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋ. ಅದು ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್ ರಾಂಗು. ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಪದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. A word gives many meaning or much meaning. Okay, children. So that and it is right and should be. So man was made for joy, and when it's rightly now through the world we safely go. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. Now, children, look at the pictures in your textbook. Just open the textbook. You see that picture. Look at this picture. Okay, children, are you observing? Yes. You are once again observing this picture. So, what does it say? Yes. Children, how many persons are here? Yes, very nice. 5 persons are here. So what did they do? So one man coming on the scooter. So one man wearing the spectacles and become blind, and one boy holding an umbrella, and 2 persons are coming, and when vehicle or car is standing there. So this is the picture, children. So why did he hold an umbrella? Yes, because blind man could not move, because this boy helped to blind man to move, to walk. Okay, children. So in that blind one, children. So look at the picture, and what do you see there? What do you see there?
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಏನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದಾರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಏನ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಅದು ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ವಾವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಅಂಬ್ರೆಲಾ, UMBRALLA, UMBRE ಅಂಬ್ರೆಲಾ, UMBRELLA ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದ ಮೊದಲೇ ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೋವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅಲ್ವಾ, AEIOU. So AEIOU 5 letters are called, yes, vowel letters, vowel sound. Children, as you know that how many sounds are here? Yes. So 26 letters and 44 sounds in the language. So mainly classified into two sounds. So vowel sound and consonant sound. Consonant sound. Okay, children. An umbrella. So do you think he is visually ಅಂತ ನೋಟ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಸಿಟೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು. 4 marks the recitation of the poem. So recitation of the poem. Okay, children. So recitation of the poem, 4 marks. Yes. How many marks here? 4 marks questions here. Children, you must recitation of the 5 stanzas are here. 5 stanzas are here. You must recitation of the 1 stanza, 4 lines. So if you write the correct poem, so you will get 4 marks. Okay, children? Yes. Children, are you ready? So when I am reading the recitating poem, just follow me. Okay? So notes are, this is my instruction. Children, mind it. Keep in the mind. All of you follow me. Some words are new or difficult. Just follow me. Take care of. Yes. Are you ready? Yes. Oh, say, what is that thing called life, which I must never enjoy? What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he or make it day or night? My day or night myself I make, whenever I sleep or play, and could I ever keep awake? With me it were always day. With heavy sighs I often hear you mourn my hapless woe, but sure with patience I can bear a loss I never can know. Then let not what I cannot have my chore of mind destroy. Well as thus I say, I am a king, although a poor blind man. Children, some glossary words are here. Just follow me. Blessings. Blessings means favor or happiness. Sighs, shouts indicating sadness. Mourn, show sorrow or regret. Hapless, unlucky, cheer, gladness. Okay, children. Children, so this is the poem Blind Man.
Oh, say what is that thing called light? Oh, say what is that thing called light? Light ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಣ್ಣಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್. ವಿಚ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್. ಅವನು ಅಂಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿದ್ದವರು ಬೆಳಕು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸ್, ವಿ ಎಂಜಾಯ್ and we can see all these things around our nature. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಚೇರ್ಸ್ ಏನು, ಟೇಬಲ್ ಏನು, ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ವಿಚ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆನಂದ ಪಡೋದು, ಅನುಭವಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆವರ್. ಸೊ ನೆವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ನೋ, ನಾಟ್, ನೆವರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್? ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಫೇವರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಟ್? ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಟ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್. Okay, children. Sight and sight. We call the homophone. S-I-G-H sight. Then S-I-T sight. Okay, children. So sight and sight. Same sound and different spellings and meanings. So what we call? So we call that is homophones. Blessing of the sight. ಓ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪುವರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಬಾಲಕ. ಓ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪುವರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಓ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬಾಲಕನೇ ನೀರು. ಓ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ. ಸೊ ಟೆಲ್, ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಹೇಳು, ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ಹೇಳು. Okay, children. Tell, told. Oh, tell your poor blind. You talk of wonders, things you can see. But wonders means amazement, surprise, etc. You know that wonder and wonder. So in the previous class we have discussed about the wonder and wonder. Children, wonder means surprise or amaze. Wander means roaming. A beggar or a lazy man so walk from one place to another. He walks from one place to another place. Okay, children? Yes. Wonders things ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. So that can be seen and around us. Things you see. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಟಾಕ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸಿ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ, ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀಯಾ. ಆದರೆ ಯು ಸೇ ದ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೊಳಿತವೆ. ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಆ sun raises are beaming. Okay, children. So you talk of wonders things you see. You say the sun shines bright. Surya kiranಗಳು ಹೊಳಿತವೆ. Bright means shining. So you can say that sun shines bright. I feel it warm, but how can we make it day or night? Okay, children. So you say that sun shines ಅಂದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್. ಐ ಫೀಲ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್? ಸೊ ಫೆಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಫೀಲ್, ಫೆಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಫೀಲ್, ಫೆಲ್ಟ್. So I feel in one, but how
can he make it day or night? ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಹಗಲಾಯಿತು ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ children, I feel in that one, but how can you? So my day or night, myself ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಏನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಲಗಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಹೇಗಾದರೂ ಕೂಡ, ವೆನೆವರ್ ಹೌಎವರ್ ಹೇಗಾದರೂ, ವೆನೆವರ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ, ವೆನೆವರ್ ಯಾವಾಗ, ಎನಿ ಟೈಮ್. ವೆನೆವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ನಾನು ಮಲಗಿ, ಆರ್ ಪ್ಲೇ, and could I ever keep away with me, it were always day. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, I sleep or play, ನಾನು ಮಲಗಲಿ. So what is the past form of sleep? Slept. Sleep, then slept, slept. Past form of the word. Slept, sleep, slept, slept. Okay, then sleep, slept, slept. So I sleep or play, and could I ever keep away with me, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ, it was always day, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಹೆವಿ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾರವಾದ, ಹೆಚ್ಚಾದ. ಹೆವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಹೆವಿ, HEAV ವರ್ಡ್, ಹೆವಿ, ಲೈಟ್, ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಸೊ ಹೆವಿ ಲೈಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೈಜ್ ಐ ಆಫನ್, ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು, ಆಫನ್ ಅಂದರೆ ಆಗಾಗ, ಪದೇ ಪದೇ. ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವುದು, ಇಯರ್ ಪಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್. ಯು ಮಾರ್ನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಹೋಮ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ದುಃಖಿತನಾಗ, ಅನ್ಲಕ್ಕಿ, ದುರಾದೃಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಅಳಲು, ಸಂಕಟ. ಬಟ್ ಶೂರ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್. ಶೂರ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ, ತಾಳ್ಮೆಗೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಎ ಲಾಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ. ಎ ಲಾಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, not sure and patient I can bear a look and I never can know. So in the fifth stanza, then let not what I cannot have. Let ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕ, ಏನನ್ನ, not what I cannot have, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇನೆ, ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಲಿ, ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಲಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಮಲಗಲಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಹೈಸ್, ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನೇಚರ್, ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ದ ಕೊನೆಯೇ ದ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಚ್ ಚಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷ. ಮಚ್ ಚಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ನಾಶ. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ, ವಿಲೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒತ್ತು, ಬೇರೆ. ದಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆಯೇ. ಐ ಸಿಂಗ್, ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್? ಸ್ಯಾಂಗ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಗ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಸಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಂಗ್, ಸಂಗಡೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್, ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ?
the tense form of the verb, and just we have the enriched vocabulary. If you know all these words and meaning, and we have able to meaningful sentence, structure of meaningful sentence, or formation of the meaningful sentence. Children, you must remember all these tense form of the verb. Okay, children. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ you know the tenses. Okay, as you know that present and past and future tense. So all three types of tenses we may classify into four. Okay, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, then present perfect continuous tense. So children, so then let not and cheer and rest. So cheer means then sing and sung. So I sing, I am a king. Not children, sing and king same song. We call that rhyming word. Okay, sing, I am a king. Although a poor blind boy. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಅಂಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಆದರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಅಂಧ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಪಾಪ ಸಂತನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕವಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, just I am reading once again all of you ready. So just follow me. Yes, are you ready? Yes. Oh, say what is that thing called light, which I must never enjoy? What are the blessings of this sight? Oh, tell your poor blind heart. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel it warm. But how can he or wait it day or night? My day or night myself I make whenever I sleep or play. And could I never ever keep awake with me, it were always day. With heavy sighs I often you mourn my hapless woe. But sure with patience I can bear, in loss I never can know. Then let not what I cannot have, my cheer of mind destroy. Village thus I say, I am a king, although a poor blind. Children, in these 5 stanzas or here, we should learn our God gave eyes. So we have eyes and we can see all objects, all things in the nature, and we are enjoying. But a blind boy was suffering because he cannot see anything. He cannot see anything. But he cannot see anything. But children, he was sad because he could not have eyes. But sometimes he felt that I have eyes, I have enjoyed, I am so happy,
ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ನಾನು ರಾಜ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ whose is voice of the poet. The poet Koli Saibar write about and feelings of a poor blind. The blessings of his sight line 3. So in the line 3 blessing of the sight, ಆ ದೇವರು ನೋಡುವಂಥ ನೋಟವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊಡುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್? ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೈಟ್, ಲೈಟ್, ಸೈಟ್, ಬ್ರೈಟ್. Children, already we have make a list of light, sight, enjoy, buy, see, eat, bright, night, make, awake, play, day, hear, bear, destroy, born. So last letter, let us give the same sound. Y, Y, S, C, E, E, T, T, E, E, Y, Y, R, R, Y, Y. So ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಕ್ಷರದ ಸೌಂಡು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆದಿಪ್ರಾಸ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಸ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ same letters gives the same sound. Y, Y, E, E, T, T, R. How does a blind person understand whether it is day or night? Whether it is day or night, hagalu athava ratri. Read lines 13 and 14. Who is sympathizing with whom? ಈ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನಿದೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಸಿಂಪಥೈಸಿಂಗ್. ಸಿಂಪಥೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ವಿತ್ ಹೆವಿ ಸೈಜ್ ಐ ಆಫನ್ ಇಯರ್ ಯು ಮೋರ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಓ ದಟ್. ಇದು 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ 13ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿತ್ ಹೆವಿ ಸೈಜ್. ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡೋದು. ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಸಂಕೇತ ಅದು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡೋದು ಯಾವಾಗ? ನಮಗೆ ದುಃಖವಾದಾಗ, ನಮಗೆ ಅಸಂತೋಷವಾದಾಗ, ನೋವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಈ ಉಸಿರು ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದೌಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ವಿದೌಟ್ ವರ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್. ಅವನಿಗೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. 13 and 14 lines will sympathizing with their whom. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು, ತನ್ನ ನೋವನ್ನು, ಸಂಕಟವನ್ನು ಅವನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಓ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್. ಓ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ದುಃಖ ಅಳಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಕಟ ಪಡೋದು. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಪೇಸ್ಟಿ himself? Quote the lines that suggest this. Children, so in the 5 standards, but it shows simple, honest
kind and courage in gain through difficulties. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್. ಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ ಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ, ಆರ್ಲಿ ಇನ್ ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಟ್? ಸೊ ಹೂ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಯು? ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಬಾಲಕ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ read the first address carefully. The tone of the speaker is one of the curiosity. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ like this. So today children we are learning about the blind boy, but though he hoped that, so if he has eyes and he can see all things, all objects in our surrounding. Okay children? So children, already we have completed all poems and prose, and you must read children every day. You must. This is the very important recitative poem. 4 marks you must restate. Next class you will recitate a poem. Okay children? Thank you.